اولیاء جسے کو نگاہوں سے پلا دیتے ہیں کہ اولیاء جس کو نگاہوں سے پلا دیتے ہیں ان کی سوئی کوئی تقدیر جگا دیتے ہیں. رت کر بولیے سبحان اللہ. ان کی سوئی کوئی تقدیر جگا دیتے ہیں. اولیاء جس کو نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، اولیاء جس کو نگاہوں سے پلا دیتے ہیں. اگلا مصرع سنیے، طبیعت خوش ہو جائے گی. ولی کی محبت میں بولیے نا سبحان اللہ. اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے کہ اللہ اللہ کیے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا. ایک ہفتہ نہ رکا، 2 ہفتہ نہ رکا، بلکہ 1 مہینہ نہیں، بلکہ غالباً علماء نے لکھا 3 مہینے رکا. چلنے کے لیے تیار ہو گیا. سرکار جنید بغدادی نے فرمایا یہ تو بتا کہ تو کیوں آیا تھا اور کیوں چل جا رہا ہے. تو نے آنے کا مقصد مجھے نہ بتایا، آنے کے لیے کچھ نہ بتایا، چل دیا، یوں ہی چل دیا. معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا سرکار میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن میں نے 3 مہینے میں کوئی بھی آپ کی کرامت نہیں دیکھی. تاکہ آپ کا مرید بنتا، تاکہ آپ کا غلام بنتا، تاکہ آپ کا دامن تھام لیتا. اللہ کے ولی نے فرمایا کرامت دیکھ کر مرید ہونا چاہتا ہے. سن لے میری بات، یہ بتا کہ تو نے 3 مہینے میں میرا کیا دیکھا؟ کہ شریعت کے خلاف تیرا قدم دیکھا، یا نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا، یا اللہ کے جو بندے تھے غربا مساکین تھے ان کو چھڑکتے ہوئے دیکھا. کہا سرکار ایسا تو نہیں دیکھا، شریعت کے خلاف کوئی قدم تو اٹھتا ہوا نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا جو اللہ کا بندہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، وہی تو اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. وہی تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہی تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. کیا کرامت دکھا کر ہی توری ہوگا اللہ کا ولی؟ اللہ کا ولی وہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی کو گزارے. حقیقت ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ جہاں کچھ دوا نہیں ملتی وہاں اللہ کے ولی کی دعا کام آتی ہے. سبحان اللہ. میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ بندہ بنتا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. بندہ بنتا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. کہ بندہ بنتا ہے کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. ایک شہر کے اندر بادشاہ رہتا تھا. اب بادشاہ کے پیٹ میں ایسا درد ہوا، گیس ایسا بنا کہ بڑے بڑے حکیموں سے علاج کرایا، بڑے بڑے ملکوں سے علاج کرایا، لیکن کسی کی دوا اس کے لیے کارگر نہ بیٹھی، کسی بھی دوائی نے اسے آرام نہ دیا، کسی بھی دوائی نے اسے چین نہ دیا. میرے ولی کے جلسے میں آنے والوں معلوم ہے کیا ہوا؟ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا وزیر اکیلے میں تنہائی میں بات کرنا ہے. کہا سرکار فرمائیے. کہا جہاں جہاں تک میری رعایا ہے نا
वहाँ तक ऐलान करा दे। सरकार काय का ऐलान किया जाएगा? कहा कि मैं अपनी रियाया को इकट्ठा करूंगा। सरकार किस लिए इकट्ठा करेंगे आप? अल्लाह के मुकद्दस वली से प्यार करने वालों। बादशाह ने कहा मेरे पेट में कई महीने से दर्द है, लेकिन मैंने चुपके चुपके बतेरी दवाई खा ली, बतेरी टेबलेटें खा ली, बतेरी अंग्रेजी या देसी दवाई खा ली, लेकिन किसी भी दवाई ने मुझे आराम ना किया। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वालों, अपनी नींदों को वली के जलसे में कुर्बान करने वालों, मुबारकबाद है आप। क्या होता है? वजीर ने कहा सरकार आगे बोलिए। कहा कि किसी भी दवाई ने आराम ना किया, मैं इसलिए अपनी रियाया को बुलाना चाहता हूँ ताकि कोई ऐसी मेरे पेट की दवाई ला दे। अगर किसी की भी दवाई मेरे लिए कारगर बैठ गई, उसे सल्तनत का आधी गद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आधी गद्दी का मालिक बना दिया जाएगा, आधी सल्तनत उसके हवाले कर दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। जब वजीर ने ऐलान किया, रियाया आ गई, पब्लिक इकट्ठा हो गई। वजीर ने कहा, बादशाह ने कहा कि मैंने तुम्हें मालूम है किस लिए इकट्ठा किया है? कहा नहीं हमें मालूम नहीं है बादशाह। बोलिए क्या चाहते हैं आप? अगर जान भी मांगेंगे तो हमें देना पड़ेगी, इसलिए कि आज तक इस कुर्सी पर ऐसा बादशाह बैठा ही नहीं ताकि जो गरीबों का हमदर्द बन जाए, जो गरीबों का साथी बन जाए, जो यतीमों को सीने लगाने वाला बन जाए। बोलिए तो सही क्या चाहते हैं? आपने फरमाया, बादशाह ने कहा कि मेरे पेट में तकलीफ रहती है, महीना नहीं बल्कि सालों गुजर गया, लेकिन किसी की भी दवाई ने आराम न किया, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि किसी के कॉन्टेक्ट में ऐसा हकीम हो या किसी ऐसा डॉक्टर हो कि जो पेट का मर्ज दूर कर दे। अगर दवाई वो लेकर के आएगा, आधी गद्दी में उसके हवाले कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। दौलत के चक्कर में आज लोग भाई भाई को नहीं देख रहे हैं, आज भाई भाई को नहीं देख रहे हैं। अजीब मियाँ भाई तो दूर रहा, बाप को नहीं देख रहा है। दौलत के चक्कर में, दौलत के नशे में एक एक बिलान की मैन पर कतरे मर रहा है, गोलियां चल रही है, लट्ठम लट्ठा हो रही है। खेतों पर जाकर के देखो, लेकिन वो तो आधी गद्दी का मामला था। कोई पूरब को भागा, कोई पश्चिम को भागा, कोई उत्तर को भागा, कोई दक्षिण को भागा। आखिरकार सबने खिला दी दवाई, लेकिन किसी की भी दवाई काम ना आई। फिर बादशाह ने ऐलान किया, कहा वजीर कर दे दोबारा ऐलान, अगर किसी की दवाई ने मुझे आराम दे दिया तो मैं पूरी गद्दी हवाले कर दूंगा, उसके यहाँ नौकरी करते करते जिंदगी गुजार दूंगा। इतना तो होगा कि मेरे पेट का दर्द तो दूर हो जाएगा। बैठे हैं मेरे बड़े बूढ़े, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कुछ मर्ज ऐसे भी हो जाते हैं कि इंसान दुख हो जाता है, इंसान आजिज आ जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, या अल्लाह इस मर्ज को दूर कर दे। उलमा फरमाते हैं, किताबों में आया है, वही दवाई आराम करती है, वही दवाई नुकसान देने लगती है। ये अल्लाह की मसलिहत है। लेकिन आओ, जब वजीर ने दोबारा ऐलान किया, उस बेचारे मजमे में एक गरीब भी था, उस मजमे में एक बेचारा गरीब भी था, उसकी दो बेटियों के रिश्ते होने वाले थे, शादी का दिन लग गया था, लेकिन कोई ऐसा काम न था कि जो बेचारा कर लेता। अचानक बीमार उस पर लाही हो गई, ताकि वो घर को आ गया, उसकी बेटियों के शादी के दिन करीब आ गए। दिल में सोचता चला जा रहा है, काश मुझे वो दवाई मिल जाए, काश मुझे ऐसी टैबलेट मिल जाए, काश मुझे ऐसा नुस्खा मिल जाए कि बादशाह के पेट का दर्द दूर हो जाए। बादशाह तो मैं क्या संभालूंगा, लेकिन दौलत बहुत मिल जाए। इसी बात को कहता हुआ जा रहा था, एक झोपड़े में एक अल्लाह का वली बैठा है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। शायर कहता है, पहले मुर्शिद पे कल अपनी हस्ती पना, जिंदगी में करामात हो जाएगी, दादा मियाँ का करम तुझ पे हो जाएगा, फिर नबी से मुलाकात हो जाएगी। सबसे बोलिए सुभान अल्लाह। दादा मियाँ का करम तुझ पे हो जाएगा, फिर वली से मुलाकात हो जाएगी,
اور غوث اعظم اگر ہم سے خوش ہو گئے، کملی والے اگر ہم سے خوش ہو گئے، پھر خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بنتا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ روتا ہوا جا رہا ہے، آنکھوں میں اشک ہے، چہرہ ایسا ہے کہ جیسے رو رہا ہے۔ اللہ کے ولی نے اپنے حجرے میں سے آواز دیا، کہا بیٹا یہاں تو کیا بات، کیوں رو رہا ہے، کیوں سسکیاں لے رہا ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، آج تو بادشاہ نے پوری گدی کا اعلان کر دیا۔ کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا تم نہیں گئے؟ کہا ہمیں اللہ سے فرصت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں دنیا والوں کی باتوں سے اتنا مزہ نہیں آتا کہ جتنا اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے، جتنا اللہ کے رسول کی محبت میں مزہ آتا ہے۔ تو بھی تو اس لائن میں آ کے دیکھ، تجھے دنیا سے چھوٹ جائے گی، اللہ سے اگر کنیکشن ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن بتا تو صحیح تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا پہلے اعلان کیا بادشاہ نے آدھی گدی کا، پھر میں